गुरबाणी का एक फरमान है, मेरे प्रभ सच एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। 7 अरब इस धरती की पॉपूलेशन मनी जाती है। एक भी मनुख दूजे मनुख के नाल रलदा नहीं। एक मनुख का DNA दूजे मनुख के DNA नाल रलदा नहीं। DNA की है? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोनिक एसिड, जिहदी इहदी फुल फॉर्म है, इहदा मैडिकल टर्म है। साडी बॉडी के अंदर ये DNA मौजूद है। एक सैल तो ये बंदा बनता है जदों इहदा आगाज़ होंदा है, और हर एक सैल के अंदर, क्योंकि एक मनुख मल्टी सैलूलर इंसान है, हर एक सैल के अंदर DNA मौजूद है। इहदा पास्ट की हिस्टरी मौजूद है कि असी किस रूप के अंदर जैनेटिक रूप के विच तुरे आ रहे हैं, और साडे DNA के अंदर साडी संपूर्ण जानकारी मौजूद है। इस करके एक निक्के जे वाल तो भी जे उहदा DNA लिया जाए तो मनुख का पता लग जाता है कि ये कित्थों तुर के आ रहा है, इहदी जैनेटिक इनफॉर्मेशन की है। और गुरबाणी सानू ये समझा रही है कि असी किस ढंग दे नाल इस जैनेटिक इनफॉर्मेशन तो सेध लैके अपने जीवन के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। हुण सवाल पैदा होंदा है कि ये सानू सेध किवें दिंदा है। DNA तो जीन बनते हैं, और जीन जिहड़े ने ये प्रोटीन दे विच तब्दील होकर साडे ब्रेन और साडे माइंड और साडी बॉडी के अंदर उस रूप के अंदर अपना कार्य करते हैं। हुण जीन की करते हैं? जिहड़ा जेनेटिक सिस्टम है साडा, जिहड़ा जीन्स साडे अंदर साडे बॉडी दे विच काम करते हैं कि साडा रूप कैसा होवेगा, साडा रंग कैसा होवेगा, साडा आकार कैसा होवेगा, किस रूप के अंदर साडी रूप रेखा होवेगी, साडे अखां दा रंग की होवेगा, साडे स्किन दा रंग की होवेगा, कद लम्मा होवेगा या छोटा होवेगा, अखां वड्डियां होणगियां या छोटियां होणगियां, ये सारा कुछ साडे जीन नियत करते हैं। सो जैनेटिक सिस्टम के अंदर कुछ चंगियाइयां ते कुछ बुराइयां जिहड़े एक इंसान के अंदर आ जांदियां ने, वो भी जीन्स के विचों लगी तुरियां आ रही ने। जिवें साडे पास्ट के अंदर किसी साडे दादे नक्कड़ दादे साडे फादर के जीवन के विच कोई बीमारी आ गई जैनेटिक रूप के अंदर, वो साडे जीवन के अंदर भी आ सकती है। ये बहुत वड्डे चांसिस ने। हुण उस बीमारी तो किवें बचिया जा सकता है? एक एग्जाम्पल मैं तुहानूं देना चाहांगा। एक साइकोलॉजिस्ट सी, साइकोलॉजी के अंदर PhD इसने की, और बहुत इंटैलीजेंट छोटी जी उम्र के अंदर ये नौजवान बच्चों साइकोलॉजी पढ़ा रही सी। एक बहुत वड्डी यूनीवर्सिटी के अंदर एक काम करती है। एक दिन इसनूं सिर पीड़ होया, और जदों सिर पीड़ होया तो उस सिर पीड़ की दवाई लैके इहदा एक स्टूडेंट इहदे कोल आया तो आण के कहता है कि इस सिर पीड़ तो सफ़र क्यों करना, एक निक्की जी गोली लै लो, तुहाडा सिर पीड़ ठीक हो सकता है। ये कहते बिल्कुल नहीं, ये दवाई मैं नहीं लै सकती। वो कहते भी क्यों नहीं लै सकते? कहते ये पिछे कारण है कि जेडे मेरे फादर सीगे, मेरे मदर सी, वो ड्रगी सीगे, ड्रग एडिक्ट सीगे। वो इन्ने ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो गए कि उन्हां दे इस नशे दे करके उन्हां दोवां दा डिवोर्स हो गया। आखिर उन्हां दी मौत हो गई, और मौत भी नशे के कारण हुई। इस साइकोलॉजिस्ट दसती अपने स्टूडेंट नूं कि मेरा सारा बचपन जिहड़ा है एक अनाथ आश्रम के अंदर बतीत होया। उत्थे ही मैं स्टडी की, और अज मैं यूनीवर्सिटी दे विच साइकोलॉजी पढ़ा रही हाँ। पर मैनू आम बंदे नालों ज़्यादा सुचेत होना पैंदा है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर किते उस एडिक्शन दे विच ना पै जावां, क्योंकि मेरे जैनेटिक जिहड़े ने इनफॉर्मेशन मैनू ये दस रही है, और मेरे जीन्स दे विच ये गल आ रही है कि मेरे फादर और मदर एडिक्ट सी। इस करके मैं एक गोली लैन तो भी गुरेज करदी हाँ, क्योंकि वो सारा कुछ मेरे अंदर पिया है। इस ढंग दे नाल असी अवेयर हो के सैल्फ एनालिसिस करके, जिद्दां असी बाणी विच पढ़दे हैं ना, बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे, कि साडे जिहड़े बजुर्गां दे विच की समस्यावां सीगियां, की प्रॉब्लम सीगियां, किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां सीगियां, उन्हां तो निजात असी प्राप्त कर सकते हाँ। एक होर एग्जाम्पल लवो कि जिद्दां किसी दे मदर फादर नूं, माता पिता नूं डायबिटीज़ का रोग है। अगे 4 बच्चे ने, 4 बच्चों विचों जिहड़े छोटे 3 बच्चे ने, वो जिहड़े ने उन्हां दे जीवन के अंदर वो शुगर और डायबिटीज़ रोग का वो शिकार हो गए। पर जिहड़ा सब तो वड्डा बच्चा सी, वो शुगर का शिकार नहीं होया, डायबिटीज़ का शिकार नहीं होया। कारण कि उसने अपने मापिਆਂ की बीमारी तो सेध लैके अपनी डाइट प्लान की, सैर करनी शुरू की,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 75-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਡਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰੋਗੀ ਸੀਗੇ, ਏਡਸ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਪਲ ਏਡਸ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਵਿੰਸ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਬੇਬੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਏਡਸ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ HIV ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ CCR5 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਜੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਨ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੀਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਜੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਜੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ HIV ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਜੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜੀਨ ਨੇ ਤਾਉਮਰ ਫਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ CCR5 ਜੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ HIV ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਲੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਉਮਰ ਫਲੂ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਉਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਰੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਾਵੜ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ कि जेड़े कह रहे सन कि हम तो काम हमारा तोलन तगड़ी, नंगी करद कबहू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाएं। बंदे तो वही ने, पर इन्ना ही बंदियां दे अंदर एक ऐसी जुरत, एक जंबुश और ऐसा एक बुलंद जड़ा है इरादा भर दिता एक गुरु साहब गुरु नानक महाराज जी दे स्पिरिट ने कि जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किच खाए। ਉਹੀ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਸਰ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਸਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ
ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭੈੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ OCD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਬਸੈਸਿਵ ਕੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਇਹ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 8-8 ਘੰਟੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਣ ਹਲੇ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਦਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਆਇਆ, ਲੌਕ ਲਾਇਆ ਆ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਔਰ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ OCD ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਗੰਦਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਥਾਟ, ਦੂਜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ OCD ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਕ ਥਾਟ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਆ ਗਈ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ OCD ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ, 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੈਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਔਰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਗ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਹੈ,
ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਫਰਾਇਡ ਮਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਉਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਦਿਨ ਦੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਿਤ ਜੋਹੇ ਜਮ ਜਾਲੇ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਪਰ ਜਾਲੇ। ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨਾ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਗ ਕੀ ਪਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਚੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਈ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਆਂ ਸੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਸ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੂਸ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਨੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਇੰਸ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ